السلام عليكم. أنا اسمي دكتورة ماجدة المسيك، أستاذ صيدلانيات. هكمل معاكم كورس Personal Care and Cosmetic Products في 3 أسابيع من خلال 5 محاضرات نتكلم فيهم على الهير كير. What are the learning outcomes I will gain after attending such lectures? After completion of this part of the course, you have to be able to discuss the hair care in relation to the hair structure, the hair chemistry, the natural pigmentation, and the growth cycle of the hair. This is the first outcome. The second outcome is to be able to know the different types of the hair care products, the examples which will be given, such as the shampoo, the conditioners, the hair dyes, the hairless products, and others. And you should also be able to describe the formulation, the proper use, and the safety of the different hair care products which will be taught during these lectures. For the references, there are some textbooks and internet sites you can check for further information. Now, let us start our first lecture about the hair basics. In this lecture, we will discuss the definition of the hair, the types of the human hair, and the functions of the human hair. What is hair? Hair is a skin appendage composed of 2 parts. One part is embedded in the skin, inside the skin, and is known as the hair root, and the other part is projecting from the skin and is known as the hair shaft. The hair is composed of keratin. Keratin is a protein, and there are 2 types of keratin, the soft keratin and the hard keratin. The soft keratin enters in the composition of the skin horny layer, as you know, while the hard keratin composes the hair and the nails. And the difference between the soft and the hard keratin lies in the difference in the cysteine content, in the amino acid cysteine. The hard keratin is rich, it contains higher content of cysteine, while the soft keratin has lower content of the amino acid cysteine. The adult human body is covered with 5 million hair follicles, of which 80,000 to 120,000 are on the scalp. جسم الإنسان مغطى ب5 مليون hair follicle، منهم 80,000 ل 120,000 موجودين على فروة الرأس. عدد الهير فوليكلز دول بيخلق أو بيتكون مع الجنين، والعدد ده لا يزيد بعد ميلاد الطفل، ولكن طبعا مع الوقت ممكن العدد ده بيقل وبيختلف طبعا من شخص إلى آخر. There are 3 types of human hair: the lanugo hair, the vellus hair, and the terminal hair. For the lanugo hair, it is the first hair developed on the fetus between the 2nd and 4th months of the pregnancy. اللانوجو هير هو الشعر اللي بينمو على الجنين ما بين الشهر الثاني والشهر الرابع للحمل. الشعر ده بيبقى فاين وسوفت وانبيجمنتد، ما بيبقاش له اي لون، ما بيبقالوش لون خالص، وبيبقى رفيع وبيبقى ناعم. عادة this lanugo hair is shed
about 4 weeks before the birth of the baby. بعد تقريبا أو 4 أسابيع قبل الولادة أو قبل ميلاد الطفل بيبدأ هذا الشعر بتاع لانوجو هير يقع. الفيلاس hair is the first postnatal hair. هو الشعر اللي بيتكون على جسم الطفل بعد الميلاد. بيبقى fine, soft وunmedullated. بينقصوا المدلة، الشعراية ما بيبقاش فيها المدلة وهي أحد مكونات الشعر زي ما هنشوف بعد كده. الطول بتاع الفيلاس هير ده بيبقى 1 سنتيمتر، قليل قوي لما بيوصل إلى 2 سنتيمتر. والفيلاس هير ده بيغطي الجسم كله بتاع الطفل ما عدا طبعا الكفين والرجل من أسفل القدم، وكمان طبعا ما بيبقاش في شعر موجود على الشفايف. التيرمينال هير مختلف، بيبقى coarse و pigmented hair. It may be long، زي بيبقى طويل، ممكن زي الشعر بقى شعر الرأس أو شعر الدقن، أو بيبقى short زي الايبروز، الشعر اللي بيكون للحواجب أو الرموش أو الاير هير أو كده. at puberty عند البلوغ الفيلاس هير في بعض مناطق الجسم بيتحول إلى التيرمينال هير. والعكس صحيح، التيرمينال هير في فترة من الفترات أو في مرحلة من المراحل زي مثلا عند تقدم السن ممكن يحصل البولدينج اللي هو الصلع. التيرمينال هير ده بيبقى ريبليسد بالفيلاس هير، الشعر الطويل ده بيقع وبيحل محله الفيلاس هير. What are the functions of the human hair؟ إيه أهمية الشعر بالنسبة للإنسان؟ The human hair helps maintaining the body temperature constant. بيساعد على إن هو يخلي درجة حرارة الجسم ثابتة. ده أول function. الفانكشن الثانية إن هو it acts as a sensory organ. الهير فوليكل دي بتحتوي على sensory receptors، بيبقى فيها sensory receptors وبتبقى بتعمل development للsense of touch. لو جه حد مثلا شد الشعر، الواحد بيتألم بيحس بيه لأن ده عبارة عن sensory organ وفيه sensory receptors. ثالث function برضو إن هي الhuman hair has a protective action. طبعا الشعر الرأس بيحافظ على السكال وعلى الفيشيال بونز. الايبروز الحواجب بتحمي العين من التراب، بتحميها من العرق ما ينزلش عليها. الايلاشز بتحمي العين من وهج الشمس. النيزل هير prevents the passage of dust or insects into the upper respiratory tract، فهي بتحمي ال upper respiratory tract. هنيجي بقى للجزء المهم عندنا وهو ال structure of the hair. The hair consists of the hair follicle, the hair root and the hair shaft. The hair follicle is a tubular pocket formed by invasion of the epidermis into the dermis. الطبقات الداخلية بتاعة الإبيديرمس بتيجي في وقت من الأوقات وبتبدأ تعمل invasion أو اقتحام في طبقات الإبيديرمس، وأحيانا بتوصل لغاية الهايبوديرمس وتعمل جروف، تعمل زي بوكيت بتنشأ فيها أو بتقعد فيها الشعرة أو الهير. أكبر جزء أو أهم جزء بيبقى موجود في هذه البوكيت أو في هذه الجروف هو الهير روت اللي بتكون من الهير بالب والهير بابيلا والهير ماتريكس زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدام. كمان في attached للupper part of the hair follicle بتبقى السيبيشيوس gland.
السيبيشيوس جلاند زي ما كلكم عارفين هي الجلاند اللي which secretes sebum which is a fatty liquid substance which is responsible for lubrication and protection of the hair and the scalp. فمن ضمن الحاجات او الستراكشرز الموجوده كمان في حوالين الهير فوليكل هي السيبيشيوس جلاند. ايه كمان غير السيبيشيوس جلاند بيبقى اتاتشد وكونكتد للهير فوليكل؟ بيبقى عندنا كمان سموث ماسل كولد اريكتور بيلاي ماسل بتبقى كونكتد وبتبقى directed at an angle towards the epidermis. This smooth muscle is responsible for erection of the hair when the body senses cold. دي زي ما اسمها بيبان كده هي arrector pilae muscle دي اللي بتبقى بتتسبب ان احيانا عند الشعور بالبرد او عند الشعور بفزع او قلق او اي شيء احيانا بنبص نحس ان احنا زي شعرنا حصل فيه erection كده سواء شعر الراس او شعر الجسم. فاللي بيبقى مسؤول عن هذا الإحساس هو الأريكتور بيلاي الماسل. هنيجي بقى لأهم بارت في الهير اللي هو الهير روت. زي ما قلنا إن هو it is the part which is embedded into the dermis and sometimes reaches the hypodermis and consists of three main parts: the hair bulb, the hair papilla, and the hair matrix. The hair bulb. The hair bulb form the ending part of the hair root and it has a bulbous shape or an onion-like shape. The center of the hair bulb becomes invaginated to the inside of the hair root and form the dermal papilla. The dermal papilla أو بنسميها كمان the hair papilla is very important because it is the only living part of the hair, the only growing part of the hair. هي المنطقة الحية الوحيدة اللي موجودة في الشعرة. بنسميها the hair manufacturing plant. الهير بابيلا هو ده مصنع اللي بيصنع الشعر كله بتاع الجسم. بتبقى زي ما بقول لكم living area أو living part of the hair, so it is penetrated by blood vessels to supply the whole hair and the cells of the hair with the nutrients, and it is also penetrated by nerve fibers. The bigger the papilla, the thicker the hair produced by the hair follicle. كل ما حجم البابيلا كبر كل ما الشعرة كانت أكثر ثمر. The cells surrounding the hair papilla forms what is called the hair matrix. These cells absorb nutrients and oxygen from the blood capillaries which enter the dermal papilla and form the whole hair by repeated cell division. لو نحب نوصف السيلز دي اللي موجودة في الهير ماتريكس أو بتكون الهير ماتريكس وتحيط بالديرمال بابيلا هم عبارة عن rapidly dividing undifferentiated cells. دي مهمة جدا الكاركتر دي بتاعتهم إن هم undifferentiated cells كلهم ما لهمش شكل محدد كلهم شكل واحد. They are undifferentiated but they are living cells. They are highly dividing and they are moving upwards as they are divided. They are moving upwards. كل ما هي بتتكسر كل ما هي بتبقى divided بتتقسم وتعمل سيلز جديدة وبتتكاثر وبتطلع لفوق علشان تبدأ تكون في الهير شافت. تبدأ تنقسم وتبدأ أشكالها بقى تتغير إلى شكل معين عشان يكون الكورتكس، شكل آخر عشان يكون الكوتيكل وللمدلة وهكذا. يبقى they are moving upwards عشان تكون الهير شافت. وأهم ما ننساش أبدا إن هم undifferentiated cells, living undifferentiated cells, and they are responsible for the cell division and the formation of the whole hair shaft with its parts اللي هو الهير كورتكس الهير كوتيكل والهير ميدالا.
ما ننساش كمان او ناخد بالنا ان احنا كمان من ضمن السيلز اللي موجوده في الهير ماتريكس عندي الميلانوسايتس اللي هي بيبقى فيها الهير بيجمنتس المسؤوله عن الكالر بتاع الشعر. السلايد دي بتوضح الكلام اللي أنا شرحته في السلايد اللي فات على الصورة عشان يبقى توضيحية بالنسبة لكم أكتر شوية. هنا الكلام عشان بس لو عاوزين تراجعوا الكلام تاني. سياق كلامنا عن الستراكشر اوف ذا هير بعد ما خلصنا كلام عن الهير فوليكل والهير روت بمحتوياته، هنبدأ نتكلم على الهير شافت اللي هي الإيمرجينج بارت أو projecting part of the hair outside the skin. بتتكون الهير شافت دي من dead keratinized cells. كل السيلز اللي فيها بيبقوا dead keratinized cells على عكس السيلز اللي موجودة كانت في الروت اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها دلوقتي. بتتكون من ايه الهير شافت دي؟ لو احنا بنتكلم بقى على الستراكشر بتاعتها من الخارج الى الداخل، الطبقات بتاعتها 3 لايرز. الطبقة الخارجية هي الكوتيكل، تليها الكورتكس، وبعدين في السنتر في طبقة أو جزء بسيط هو الميدالا. السمك بتاع الشعر عموما بيتراوح من 0.02 ل 0.04 ملم. The cuticle is the outer part of the hair shaft which covers the entire hair from the root to the tip. It has an overlapping scale-like structure with the scales directed upwards. هي الكوتيكل دي الطبقة الخارجية من الهير شافت. السمك بتاعها لا يمثل أكثر من 10 ل 15% of the hair. وبتبقى الشكل بتاعها على شكل overlapping scale like structure. هي عاملة زي القشور، زي قشر السمك overlapped كله فوق بعضه، والسكيلز دي او قشر السمك ده بيبقى directed upwards من الروت الى التيب بتاعت الهير. السيلز بتاعتها زي ما قلنا طبعا بيبقوا dead، بيبقوا non pigmented، مالهمش اي لون، بيبقوا translucent تقريبا كده، والكوتيكل كله بشكل زي ما قلنا من 10 ل 15% of the hair shaft thickness. كل طبقة من طبقات الكوتيكل دي بتبقى مكونة من layers فيها الابيكيوتيكل، اكزوكيوتيكل، والاندوكيوتيكل. بيختلفوا عن بعض في الكونتنت بتاعت الامينو اسيد سيستين. الاكزوكيوتيكل بيبقى فيه نسبة اكتر من السيستين، ودي بتديله تفنس وتديله قوة شوية وصلابة، وبيبقوا للخارج كده بيدي صلابة للشعرة. الاندوكيوتيكل بتبقى فيها نسبة اقل من الامينو اسيد سيستين، فبالتالي بيبقى سوفت وبيبقى عنده الابيليتي تو سويل شوية. الكوتيكل كمان متكونة من كومبوننت تاني اللي هو السيل ممبرين كومبلكس اللي بنطلق عليه السي ام سي زي اللي احنا شايفينه ده. ايه هو السي ام سي او السيل ممبرين كومبلكس؟ ده عبارة عن مصنوع من البوليساكرايدز والليبيدز، ده from the composition point of view. طيب بيعمل ايه الدور بتاعه؟ ده اللي بيلزق اللايرز بتاعت الكوتيكل مع بعضها، بيعمل holding للlayers of the cuticle. They hold them together. It acts like a cement، زي اسمنت بيلزق الlayers مع بعضها. عند بقى الوصلات، عند الوصلات ما بين كل لاير والتانية، عند وصلات السي ام سي ده نبص نلاقي ان احنا بيبقى فيه زي كده فوارغ او في زي هولز من خلالها ممكن اي شامبو او كونديشنر او الهير دايز او كده ممكن ان هي تنتقل من الكوتيكل الى الكورتكس. نيجي بقى دلوقتي لأكبر جزء وأهم جزء من الهير شافت وهو the cortex. The cortex is the thickest part of the hair shaft. It forms about 75%
of the hair shaft thickness. It consists of spindle-shaped keratinized dead cells which are bound together also by the cell membrane of the complex of the cortex CMC. يبقى هو بنقول ان هو بيشكل اكبر جزء، اكبر مساحه، اكبر سمك في الهير شافت، بيمثل تقريبا 75% من السمك بتاع الشعره الهير شافت. بتبقى السيلز بتاعتها لها شكل مميز شويه، differentiated cells، بتبقى سبيندل شيب، لها شكل جرسي زي ما انتم شايفين كده في الصوره، شكل قرطاسي زي الجرس او زي القرطاس، سبيندل شيب، وبيبقوا ديد وكيراتينايز طبعا زي ما احنا عارفين. والسيلز المختلفه دي بتبقى bound together by the CMC of the cortex، نفس المادة الأسمنتية أو اللي acts as cement اللي كانت موجودة في الكوتيكل هي برضو موجودة هنا في الكورتكس عشان to hold the cells together. هنا الخلايا الموجودة في الكورتكس مختلفة أو بتبقى differentiated into two types. عندي الأورثوكورتيكال سيلز والباراكورتيكال سيلز. الأورثوكورتيكال سيلز اللي هي الأورثوكورتكس اللي انتم شايفينها، والباراكورتيكال سيلز الباراكورتكس برضو اللي باينة في الصورة. الأورثوكورتيكال سيلز دول بيبقوا أقل stability شوية، اللي عندهم لو نتيجة وجود لو سيستين كونتنت، عندهم لو ثيرمال ستابيليتي، بيتأثروا شوية بالحرارة، بيتأثروا كمان بالكيماويات. الأورثوكورتيكال سيلز. الباراكورتيكال سيلز دول بيبقوا مور عندهم مور ستابيليتي، مور ثيرمال ستابيليتي نتيجة الهاي سيستين كونتنت اللي بتوجد داي سلفايد بوند، بتقوي من وجود أو من قوة هذه الخلايا. Each spindle-shaped cell سواء كانت أورثوكورتيكال أو باراكورتيكال سيل بتبقى مكونة، كل خلية بتبقى مكونة من bundles من الفايبرز، bundles من الفايبرس components بتسمى ماكرو فايبريلز. والماكرو فايبريلز دول بيحتووا على حزم أخرى من الفايبرز أصغر تسمى مايكرو فايبريلز، وده واضح عندنا في الصورة. ادي هنا عندنا الباراكورتيكال سيل اللي لها سبيندل شيب طالع منها مجموعة من الفايبرز باندل، دي باندل واحدة من الفايبرز اللي عليها الدايرة حمراء الماكرو فايبريلز، والماكرو فايبريلز دي طالع منها حزمة أخرى من الفايبرز اسمها المايكرو فايبريلز. فبالتالي الكورتكس ده والخلايا بتاعته كلها عبارة عن ألياف، عبارة عن فايبرز، عشان كده الشعرة دي بتبقى مكونة من فايبرز، مكونة من فايبرز. هنا بقى دي some important tips about the cortex كده تبين أهمية الكورتكس. زي ما احنا شايفين إن الكورتكس ده بيحتوي على moisturizing substances اللي مسؤولة عن المويستشر كونتنت بتاعة الهير كله، اللي بتمده ب10 ل 15% من المويستشر. كمان الكورتكس ده هو المكان اللي موجود أو اللي مسؤول عن لون الشعر، لأن هو الميجور بارت اوف ذا هير بيجمنتس موجودين في الكورتكس بعد ما تم تصنيعهم من الميلانوسايتس اللي موجودين تحت في الروت، طلعوا فوق مع السيلز الديفايدد سيلز واستقروا في الكورتكس وأصبحوا مسؤولين عن الهير كولر اللي بنشوفه من خلال الترانسبيرنت هورني كيوتيكل سيلز. الميلانوسايتس دي بيجي لها وقت وبتبقى خلاص بتبطل تشتغل عند تقدم السن او يعني لأي ظرف من الظروف. الميلانوسايتس دي when stop working, when stop producing the pigments, the hair becomes of gray color. هنبص نلاقي الشعر بيبيض نتيجة ان الميلانوسايتس بتقف عن تكوين
الهير بيجمنت، سواء الهير بيجمنتس دي كانت لونها اسود، لونها بني، او ايا كان الكالر اللي بيجمنته. من دور كمان الكورتكس ان الستراكشر بتاعته، يعني نسبة الباراكورتيكال سيلز الى الاورثوكورتيكال سيلز بتحدد نوعية الشعر، اذا كان الشعر هيبقى ناعم ولا هيبقى ويفي ولا هيبقى كيرلي بالزيادة شوية. ده برضو الكورتكس ستراكشر له مسؤولية وبيبقى مسؤول عن هذه الفورم of the hair. The central part of the hair shaft is known as the medulla. الميدالا دي هي الجزء الأوسط من الهير شافت، وبتتكون composed of loosely packed cells محاطة بالكورتكس. السيلز بتاعتها بتبقى loosely packed، مش زي الكورتكس والكيوتيكل اللي هم بيبقوا closely packed عن طريق CMC. لا، دول بيبقوا loosely packed. والسيلز دي ممكن بعد شوية بيحصل لها degeneration leaving spaces، بتسيب فراغات، بتسيب فراغ أو air bubble في النص وما بتبقاش أصلا موجودة. وفي خلايا كتير، في هير فايبرز كتير جدا ما فيهاش الميدالا ملهاش أي دور فعال في الهير شافت زي الكورتكس وزي الكيوتيكل.